दिव्य मंथन चैनल से नया नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वंदे पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ एवं लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्णंकर पवित्र गीतार सामंजस्य एक विशेष आलोचना। वंदे पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर सृष्टिर मालिक एही सृष्टि रे से जो प्रकृतिगत गुणमान भरी देइछन्ति ताहारी भीतर दे एही प्रकृति द्वारा समस्त कार्य ही संपादित होइथाय। किंतु मनीष अहंकार वशत अहंकारी व्यक्ति भावे कहिताए मोहि कर्ता। तेणुकरी एही परिप्रेक्षी रे एक गीतार एक वाणी प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताधमिति मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते प्रकृते गुण समूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन विचालयते। प्रकृति द्वारा ही समस्त कर्म संपादित होइथाय, किंतु अहंकारी व्यक्ति कहिथाय मोहि कर्ता। किंतु ज्ञानी व्यक्ति प्रकृति द्वारा कर्ममान संगठित हेउछि बोली मने करी निजकु कर्ता बोली अभिमान करंती नाही। प्रकृतिर गुण द्वारा मुग्ध होई जेउ माने विषयासक्ति रे आसक्त सेही अल्पदर्शी मूर्ख मानंकु तत्वज्ञानी व्यक्ति विचलित करिबा उचित नुहे। सत्यानुसरण रे तुमे स्वयं ही कुह आ ब्रह्मास्मि ही कुह, किंतु भक्ति अवलंबन कर। आगे निरहंकार हेबाकु चेष्टा कर, परे स्वयं कुह। नोचेत शोधन तुमको आहुरी अधपतन को नहीं जाई पारे। जाल भक्ति मोटा अहंकार युक्त, जाल भक्ति युक्त मनीष उपदेश नहीं पारे नहीं। तुलनात्मक अध्ययन रे कह जाइछि, गीतारे कह जाउछि साधारण विषयासक्त मनीष निजर विषयाशक्ति जोगु मूढ़तावशत कहिताए मु कर्ता। किंतु विषय प्रति अनासक्त ज्ञानी व्यक्ति जानी थाए यह सब प्रकृतिर क्रिया सुतरां निजकु कर्ता बोली मने करे नहीं। मात्र विषयासक्त मनीष को प्रकृत ज्ञान प्रदान पूर्वक करने ज्ञानी चाहे नहीं, कारण यह द्वारा स्वल्प बुद्धि और अहंकार हेतु से ए सब बुझी न पारी विचलित होई पारे। सत्यानुसरण रे एठारे मु कर्ता को शोधं बा सीए मु ही सेही ईश्वर अर्थात सबु किछिर कर्ता एपरि कहा जाइछि। शोधं बा मु कर्ता भाव मनीष को अधपतन को नहीं जाई थाए। सुतरां यह वर्जनीय। भक्ति अवलंबन कले ही यही भाव कटि थाए। किंतु जेउ माने जाल भक्ति युक्त से माने मोटा अहंकार युक्त मध्य आउ जाल भक्ति युक्त मनीष उपदेश बा तत्व ज्ञान को सहजरे ग्रहण करि पारे नहीं। एक तो अज्ञानता बा मूढ़ता से पुणी अहंकार। सुतरां एमानंकु प्रकृत ज्ञान संबंध रे उपदेश देवा निरर्थक होइथाय। गीतारे विषयासक्त अज्ञान ओ विषयाशक्ति ऊर्ध्वस्थ ज्ञानी
ଏହିପରି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତିକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ କୁପରିଣାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୀତାର ବାଣୀରେ ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶ୍ୟ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ବିଗତ ଜ୍ୱରଃ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋଠାରେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ନ୍ୟସ୍ତ କରତଃ ନିରାଶୀ ବା ଆଶାହୀନ, ନିର୍ମମ ବା ମମତାହୀନ ମୋର ଏହି ଭାବରହିତ ଓ ଶୋକରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ତୁମର ଶୈତାନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଅହମ୍ମକ ମୁଁଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଚାଲ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ତୁମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଅ ଆଉ ଭାସି ଉଠିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖ, ତେବେ ଜୋର କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅ। ଦେଖିବ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିପରି ଭାବେ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମ ମୋଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ହିଁ କେବଳ କରିଯାଅ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପଥରେ ବାଧା ହେଉଛି ଶୈତାନୀ ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍ମକ ମୁଁ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠିବ। କେବଳ ନିଜର କର୍ମ କାହିଁକି, ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ପରମପିତାଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ବିକିଦେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକିଲା ପରେ ବା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ନିଜର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥିବ। ତତ୍ପରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କଠାରେ। ଯଦି କେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତିବଶତଃ ଭାସି ଉଠିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଭଲ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିବ ସେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଇଟି କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୀତାରେ କେବଳ କର୍ମର ସମର୍ପଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ଆଶା, ମୋର ଭାବ, ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ବିଗତ ପ୍ରାଣ ହେବା, ନିଜର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମର୍ପଣ ସାମଗ୍ରିକ ଓ ସୁଗଭୀର। ଗୀତାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତେ ସମର୍ଥିତ ହେଉଛି। ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।